भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भगवद गीता अष्टादशोऽध्याय मोक्षयोगः। अर्जुन उवाच सन्न्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुम् त्यागस्य च ऋषिकेश प्रीतकेशिनिषूदन। श्रीभगवान् उवाच सर्वकर्म फलत्यागं प्राहुस्त्यागं विचष्कणः त्यज्यं दोषमुदित्येके कर्म न त्यज्यमिति चापयः। निश्चयं मे तत्र त्यागे फलतसत्तमः। त्यागे पुरुष व्याघ्र त्रिविधं संप्रकीर्तितः। यज्ञदान तपकर्म कार्यमेव यज्ञदानं तपश्चैव पवनानि मनीषिणाम्। एतन्नपि तु कर्माणि त्यक्तफलानि च सत्यङ्गं मे पार्थ निश्चितं मतमुत्तमम्। नियतस्य सन्न्यासः कर्मणा न वर्तते महात्तस्य परित्यागः तामसः परिकीर्तितः। दुःखानित्येव यत्कर्म कायक्लेशभयं सत्कृत्यागं त्यागं त्यागफलं भवेत्। कार्यमित्येव यत्कर्म नियतं क्रियतार्जुन सङ्गं त्यक्त्वा फलं चैव सत्यागः सात्विकः। नादिष्ट कुशलं कर्म कुशलेनानुषज्यते। त्यागी सत्यसमाविष्ट मेधावी छिन्न संशयः। त्यागी सत्यागी विधीयते। अनिष्टानिष्टमिच्छं च त्रिविधं कर्मणः फलं भवति अत्यागिनां प्रेत्य न तु सन्न्यासिनां क्वचित्। पञ्चैतानि महाभावो करणानि निरोधने संख्ये कृतान्ति प्रोक्तानि सिद्धये सर्वकर्मणाम्। अधिष्ठानं तथा कर्ता करणं च पृथग्विधम्। विविधाश्च पृथक् चेष्टा दोषं चैव प्रपञ्चमम्। शरीरात्मनोऽपिच कर्म प्रारभते नरः नित्यं वा विपरीतं वा वञ्चयते तस्य हेतवः। तत्रैव सति कर्तारम् आत्मानं प्रबलं तु च पश्यत्तप्रीतबुद्धिः न स पश्यति दुर्मतिः। यस्य नामभावो बुद्धिर्यस्य तलिपते हन्तापि सैवान् लोकान् न हन्ति न निबध्यते। ज्ञानं ज्ञेयं परिज्ञाता त्रिविधा कर्मचोदना। मरणान् कर्म तत्तेति त्रिविधा कर्म संग्रह। ज्ञानं कर्म
कर्म च कर्ता च विदेव गुणवेदता पृच्छते गुणसंख्याने यथा कश्चिन् दानवे सर्वभूतेषु ज्ञानैकं भावमव्ययमीक्षते अविभक्ताविभक्तेषु तज्ज्ञानं विद्धि सात्विकम् पृथक्त्वेन तु तस्य ज्ञानं नाभावं विद्धि सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानं विद्धि राजसम् यत्तो कृष्णपदे कस्मिन् तत्ते सप्तमवेदकम् अत्तर्तार्थपदलवञ्च तत्तामसमुदानितम् नियतं संगरहितम् अरागदेशतप्रीतम् अफलापेक्षणा कर्म जप सात्विकमुच्यते कामेक्षणा कर्म सहङ्कारेण वा पुनः क्रियते बहुनायासं तद्राजसमुदारितम् अनुबन्धानुष्कयं हिंसाम् अनपेक्ष्य च पौरुषम् महामानवोऽपि कर्म जपतामसमुच्यते मुक्तसङ्गनः विवादे नेत्रोत्साहसमन्विता सिद्ध निर्विकार कर्ता सात्विक उच्यते रागी कर्म फलप्रेक्ष लोभ हिंसात्मक शुचे हर्ष सुखान्वित कर्ता राजस परिकीर्तित अयुक्त प्रकृत स्तब्ध षटो निष्कृतिको वश विषादि दीर्घसूत्रे कर्ता तामसमुच्यते वेदान्तिश्चैव गुणतस्तेन पृच्छमानवशेषेण पृथक्तेन धनञ्जय अप्रीतिञ्च हत्याकाक्षे भयाभये बन्धं मोक्षं च या वेत्ति बुद्धिशा भक्तसात्विके जया धर्ममधर्मञ्च कार्यं च कार्यमेव च भजतां प्रजानाति बुद्धिशा भक्तराजसी अधर्मं धर्ममिति या मन्यते तमसावृता सर्वार्थान् विपरीतान् च बुद्धिशा भक्ततामसि धृत्वा जया दारयते मनो प्राणेन्द्रियक्रिया योगेन व्यभिचारिण दितिशा पार्थसात्विके जया धर्ममधर्मं च कार्यं च कार्यमेव च जया तु धर्मकामार्थं धृत्वा दारयतर्जुन प्रसंगेन फलाकाङ्क्षे दितिशा पार्थराजसे जया शब्दं भयं शोकं विषादं मदमेव च न विवञ्चति दुर्मेधा दितिशा पार्थतामसि शोकं निदानि त्रिविधं शिवमे भरतश्चव अभ्यासक्रमते यत्र दुःखं तं च निगच्छते यत्र तत्र विषमेव परिणाम्यमृतोपमम् अश्रुतं सत्तिकं प्रोक्तम् आत्मबुद्धि प्रसादजं विषय इन्द्रिय संयोगं यत्र तत्र अमृतोपमम् परिणामे विषमेव अश्रुतं रजसंस्थितम् यदग्रे चानुबन्धे च शोकं मोहनमात्मनः निद्रावश्य प्रमादोत्तरम् उत्तानसमुदानिकम् तदस्ते विदिक्पान्मा दिवि देवेश पापुनः सत्तं प्रकृति जयमुक्तं यदि विशात्रिविर्गुणैः ब्रह्मणस्कत्रियामीशा शुक्रानश्च बलन्तव कर्माणि प्रवक्तानि स्वभावपरोपरिगुणैः समोदम तपसोचं शान्तिराज्यवमेव च ज्ञान
ऋषि गोरक्षवाणिज्यम वैश्यकर्म स्वभावजम परिचर्यात्मकं कर्म शुद्धाश्रते स्वभावजम शेषे कर्मणि अभिरत संसिद्धि लभते नर सकर्मानिरता सिद्धि यथा विन्दते तस्मिन् यतो प्रवृत्तिभूतान् येन सर्वविदं ततं सकर्मणा तमप्राच्च सिद्धिं विन्दते मानव स्यान् सर्वविगुण परधर्मस्वरूपीतं स्वभावनियतं कर्म कुर्वणाप्तोऽभिगिल्लिषं सहजान् कर्म कुन्तेय सदोषमपिनाते सर्वारम्भै दोषेण सर्वत्र जितात्मविगुणस्पृह निष्कर्मसिद्धिपरमं सन्नासनाधिगच्छति सिद्धिं प्राप्तो यदा ब्रह्म तथाप्नोति विबोधमे समासनैव कुन्तेय निष्ठाज्ञानश्च या परा बुद्धा विशुद्धया युक्ता नित्यात्मानं नियम्य च शब्दादिर्विषयं त्यक्त्वा रागद्वेषमुदस्य च विविक्तशिबिलक्तासि यतो भक्ताय मानस ध्यानयोगप्रवृत्तं पुरङ्गं समुपस्थितम् अहङ्कारबलनुदर्पं कामं क्रोधं परिग्रहं विमुच्य निर्ममः ब्रह्म भूयाय करोति ब्रह्मभूतप्रसन्नात्मा न शुचति न कास्पति समशक्तेषु भूतेषु भक्तिं लभते परं भक्तावान् अभिजानाति यावज्जक्षास्पृतत्ततं ततो मां तत्ततो ज्ञात्वा विशते तदनन्तरम् सर्वकर्मण्यपि सदा कुर्वाणमनुभवस्य अप्रसादमवाप्नोति शाश्वतं पदमव्ययम् एव सा सर्वकर्माणि मयि सन्निष्ठमत्परं बुद्धियोगम् उपस्थित मच्चित्त सपदां भव ॐ मच्चित्त सर्वदुर्गाणि मत्प्रसादात् करिष्यसि अत चेत् तमहङ्कारात् न शुष्यसि विनङ्क्यसि। ভগবান অর্জুনকে উপলক্ষ করে আমাদের সকলকে একটু সাবধান করে দিয়ে বললেন, হে অর্জুনে ভক্তগণ, তোমরা আমাকে চিত্ত সমর্পণ করো। আমাকে চিত্ত সমর্পণ করলে আমার প্রসাদে তুমি সমস্ত দুঃখ থেকে পরিত্রাণ পাবে। যদি অহংকার বশত আমার কথা না শোনো তাহলে তুমি বিনষ্ট হয়ে যাবে। ভগবান অর্জুনকে আবার স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন, যদহংকারমাশ্রিত্যং ন যস্য ইতি মন্যসে ব্যবসায়স্তে প্রকৃতিস্থান নিয়মসতে স্বভাবজেন কুন্তে করিষ্যসি ঈশ্বর সর্বভূতানাং নির্দেশার্জুন তিষ্ঠতি রাময় সর্বভূতানি
শান্তি প্রাপস্যসি। হে অর্জুন, তুমি অহংকার বশত মনে করছো যুদ্ধ করবে না, কিন্তু তোমার মিথ্যা প্রকৃতি, তোমার পূর্ব জন্মজাত সংস্কার তোমাকে অবশ করে যুদ্ধে নিয়োজিত করবে। তোমার কোনো কর্তৃত্ব নেই, জীবগণের কারো কোনো কর্তৃত্ব নেই। ঈশ্বর সর্বভূতের হৃদয়ে থেকে সমস্ত জীবজগৎকে তিনি যন্ত্রারূপ পরিচালনা করেন। অতএব অর্জুন, তুমি সর্বভাবে সে পরমেশ্বরের শরণ গ্রহণ করো, তাহার প্রসাদে তুমি পরম শান্তির অধিকারী। শান্তি লাভের আর কোনো পথ নেই, একমাত্র ভগবৎ শরণাগতে নিলে জীবনে শান্তি পাওয়া যায়। এই কথাটি বলে অর্জুনকে এবার বলছেন, ইতিতে জ্ঞানমাখ্যাতা গুজ্জাত গুজ্জাতরং মায়া ত্রিবিশ্বৈতাৎ অশেষেণ যতেচ্ছসি তথা কুরু। হে অর্জুন, তোমাকে আমি গুজ্জ থেকে গুজ্জতর সব বললাম, তুমি এবার বিবেচনা করে তোমার যাহা ইচ্ছা তুমি তাই করো। ভগবান যেন একটু বিরক্ত হলেন, আর কত প্রশ্নের উত্তর দেওয়া যায়। তাই বলছেন, তোমার বিবেচনা করে তোমার যা ভালো মনে হয় তাই তুমি করতে পারো। আবার কৃপা করে ভগবান বলছেন, ভক্তের কল্যাণের জন্য আবার তাকে বুঝাবার চেষ্টা করছেন। সর্বগুজ্জা পরম বচা তোমাকে আরেকটি পরম গোপনীয়তম কথা বলবো। এর চেয়ে আর গোপনীয়তম কথা আমার নেই। তুমি আমার ভক্ত, তোমার কল্যাণের জন্য বলছি, শোনো। ভগবান এবার তার সর্বশ্রেষ্ঠ গোপনীয় কথাটি বলছেন। আমরা আজকে শান্তন মিশনে এসে বিশ্ব শান্তি গীতা যজ্ঞে এসে সেই গোপনীয় কথাটি শুনব। ভগবান কি বলছেন? মন্মনা মদ্ভক্ত জীবা নমস্কুল আমি বশ্চাসি সত্যন্তে শরণং ব্রজা অহং ত্বাং সর্বপাপেভ্য মোক্ষয়িষ্যামি মা। হে অর্জুন, হে ভক্তগণ, তোমরা আমাকে মন নিবিষ্ট করো, আমার ভক্ত হও, আমার যজন করো, আমার পুজো করো।
আমাকে একবার নমস্কার করো, তাতে তুমি আমাকে লাভ করতে পারবে। আমি তোমাকে প্রতিজ্ঞা করে বললাম। ভগবান ভক্তের জন্য প্রতিজ্ঞা করলেন, বললেন আরো সকল কর্তব্য ধর্ম, সকল ইন্দ্রিয় ধর্ম পরিত্যাগ তুমি আমার শরণ গ্রহণ করো, আমি তোমাকে সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত করে দেব। ভগবান পরম আশার বাণী দিলেন, চলুন একবার তার চরণে আমরা শরণাগত হয়। এই কথাগুলি বলে এবার অর্জুনকে আবার সাবধান করে দিয়ে বলছেন, ইদন্তে না তপস্যায় না বক্তায় কদাচন না চাশুশ্রুষবে বাচ্চ না চ ইদান পরমং পূজ্য ভক্তেষু অবিদাস্যতি ভক্তিং ময়ি পরম কৃত্য মামে পশ্যতি অসংশয়ঃ। তস্মাৎ মনুষ্যেষু কশ্চিৎ মে প্রিয়কীর্তনঃ ভবিতা ন চ মে তস্মাৎ অন্য প্রিয়করো ভুবি। অন্তেষ্ঠতে চ চৈবাং ধর্মং সংবাদমাবয় জ্ঞানযজ্ঞেন দীনাহং ইষ্টস্যামি তে মে মতে। সদাবান অনুসূয়শ্চ শ্রেয়াতপি যো নরঃ যো স্বাপি মুক্তঃ ত্বং লোকাং প্রাপ্তয়া পুণ্যকর্মণঃ। কশ্চিদেতৎ শ্রুतं পার্থ তয়া একাগ্রেণ চেতসা কশ্চিৎ অজ্ঞানসন্মোহ প্রনষ্টস্তে ধনঞ্জয়। হে ধনঞ্জয়, আমার এই পরম গোপনীয়তম কথা তুমি কোন তপস্বীকে বলবে না, যারা তপস্যা করে না, যারা আমার ভক্ত নয়, যারা আমাকে হিংসা করে, যারা সদ্গুরু কৃপা লাভ করেনি, তাদেরকে তুমি পরম গুহ্যতম পরম গোপনীয়তম কথাটি বলবে না। কোথায় বলবে? যেখানে আমার ভক্ত সমাবেশ হয়, সেখানে যারা আমার এই গীতার গোপনীয়তম কথাগুলি ব্যাখ্যা করে, তাদের কাছে বুঝাবার চেষ্টা করে, তারা আমাকে পরম ভক্তি লাভ করে, এতে কোনো সংশয় নেই। মনুষ্যগণের মধ্যে তারাই আমার প্রিয়তম ভক্ত। যারা গীতা পাঠ করে, গীতা শ্রবণ করে, তাদের মতো প্রিয়তম ভক্ত আর ভবিষ্যতে কোনোদিন হবে না। ভগবান আমাদের জন্য কত সাহস করে দিলেন, বলছেন যদি নিত্য আমার এই গীতা পাঠ করে তার নিত্য পুজো হয়ে যায়, জ্ঞান যজ্ঞের দ্বারা তার নিত্য পুজো হয়ে যায়, অন্য কোনো পুজো না করলেও তার চলবে। আর যারা পাঠ করতে জানে না, তারা যদি শ্রদ্ধা সহকারে ভক্তি সহকারে আমাদের গীতার বাণী শ্রবণ করে, তাতেও তারা মুক্ত হয়ে যায়, তারা পুণ্য লোক সকল প্রাপ্ত হয়। ভগবান অর্জুনকে কথাগুলি বলে এবার বলছেন, তুমি কি আমার কথাগুলি শুনেছ? তোমার অজ্ঞানতা, তোমার মোহ কি বিনষ্ট হলো অর্জুন? ভগবান শ্রীকৃষ্ণের এই প্রশ্ন উত্তরে অর্জুন বলছে, অর্জুন বাচ নষ্ট মোহ স্মৃতে লব্ধা তৎপ্রসাদ ময়াচ্যুত স্থিতোऽস্মি গত সন্দেহ করিষ্যে
বচন ওম ব্রহ্মার পরা ব্রহ্ম হবে ব্রহ্মাগ্ন ব্রহ্মণাহুত ব্রহ্মৈব তেন গন্তব্যম ব্রহ্মকর্ম সমাধিনা। ওম তৎসৎ শ্রীকৃষ্ণায় পরমাত্মনে স্বাহা। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের চরণে আত্মসমর্পণ করলেন অর্জুন। অর্জুন বলছেন, হে গোবিন্দ, হে অচ্যুত, তোমার প্রসাদে আমার মোহ নষ্ট হলো, আমার অজ্ঞানতা দুর্বৃত হলো, আমার মন স্থির হলো, আমার সন্দেহ চলে গেল। আমি তোমাকে এতদিন সন্দেহ করতাম, তোমাকে মনুষ্য জ্ঞানে, তোমাকে আমার রথের সারথি মনে করে তোমার কথার আমি অবাধ্য হয়েছিলাম। এতদিনে আমি জানলাম তুমি শুধু আমার রথের সারথি নাও, তুমি আমার জীবন রথের সারথি, তুমি আমার প্রাণ পুরুষ, তুমি আমাকে যাহা বলো আমি তাহাই করব। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের চরণে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হলেন অর্জুন। ব্রহ্মার্পণং ব্রহ্ম হবি, এই শ্লোকটি দিয়ে আমাদের সমন্ত্রক আহুতি প্রদান করা হয়। এই শ্লোকটির তাৎপর্য হচ্ছে সবকিছুই ব্রহ্মময়। আমরা যে কুশি দিয়ে আহুতি দিচ্ছি, কুশিটাও ব্রহ্ম। যে ঘৃতগুলি আহুতি দিচ্ছি, ঘৃতগুলিও ব্রহ্ম। যে অগ্নিতে আহুতি দেওয়া হচ্ছে, অগ্নিও ব্রহ্ম। আর যিনি আহুতি দিচ্ছেন, যারা আহুতির আয়োজন করেছেন, তারা প্রত্যেকে ব্রহ্ম। সকলের মধ্যে এক ব্রহ্মই বিরাজমান, এক ভগবান, তিনি বিরাজমান। এখানে আমাদের কারো কোনো কর্তৃত্ব নেই, কারো কোনো কর্তা হিসাবে আমরা কাজ করতে পারি না। আমরা সকলের তার চরণের দাস মাত্র। আমরা তার ইচ্ছা অনুযায়ী আমরা সব কাজ সম্পাদন করি। এজন্য রামপ্রসাদ বলতেন, তোমার কর্ম তুমি করো মা, লোকে বলে করি আমি। সকল কর্মের একমাত্র কর্তা ভগবান। আমরা সবাই নিমিত্ত মাত্র, আমরা সবাই উপলক্ষ মাত্র। সুতরাং এই কথাটি যতদিন আমরা বুঝতে না পারবো, ততদিন আমাদের সন্দেহ যাবে না, আমাদের অজ্ঞানতা যাবে না, আমাদের মনের চঞ্চলতা যাবে না। অর্জুনের মতন চলুন আমরা একবার ভগবৎ চরণে এভাবে প্রতিজ্ঞা করে বলি, করিষ্যে বচনং তব। এ প্রভু, তোমার কথা অনুযায়ী কাজ করব। জীবনে আমার সমস্ত জীবনটাই তোমার চরণে উৎসর্গ করে দিলাম। আমাদের গীতা পাঠ, এই গীতা যজ্ঞ সার্থক হয়ে উঠবে। সঞ্জয় বাচ ইত্যহং বাসুদেবস্য পার্থস্য চ মহাদেবন সংবাদমি নমস্তস্যং অদ্ভুতং লোকহর্ষণম। ইমং গুজমহং পরং যোগং যোগেশ্বরাৎ কৃষ্ণ সাক্ষাৎ যত স্বয়ং। রাজন সংস্মিত সংস্মিত সংবাদমে মম দেবুতম কেশবার্জুনায় পুণ্যং ইষ্যামি চ মুহুর্মুহুঃ।
च पुनः पुनः যত্র যোগীশ্বর কৃষ্ণ যত্র পার্থ ধনুর্ধর তত্র শ্রী বিজয় ভূতি ধ্রুবনীতি মতির মামা যত্র যোগীশ্বর কৃষ্ণ যত্র পার্থ ধনুর্ধর তত্র শ্রী বিজয় ভূতি ধ্রুবনীতির মতির মামা যাত্রা যোগে সার কৃষ্ণ দ্বারা যাত্রা যোগে সার কৃষ্ণ যত্র পাঠ ধনুর্ধর তত্র শ্রী বিজয়া ভূতে ধ্রুবাণী শ্রীমতী মম হরি ওম 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 महाभारते शतसहस्रां संहितायां वयसिकां विश्वपर्वणे श्रीमद् भगवद्गीता उपनिषत्सु शास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे मोक्षयोग नाम अष्टादशोऽध्याय समाप्तं श्रीमद् भगवद्गीता सम्पूर्णम् भगवान श्रीकृष्ण अर्जुनेर दिव्य संवाद समाप्त हलो संजय धृतराष्ट्रके मंतब्य करे बोलছেন হে রাজন যে পক্ষে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ আর ধনুর্ধরধারী পার্থ সেই পক্ষে বিজয় সুনিশ্চিত যথা ধর্ম তথা জয় গান্ধারীর কথাটি সঞ্জয়ের মুখ দিয়ে উচ্চারিত হলো গীতার সংবাদ হচ্ছে গুরু শিষ্য সংবাদ গুরু কৃপায় আমাদের জীবনের সফল চলুন আমরা গুরু কৃপা লাভে সকলে সচেষ্ট হয় ওম গুরু কৃপায় কেবল গুরু কৃপায় কেবল গুরু কৃপা गुरु कृपा ही केवल गुरु कृपा ही केवल गीता महत्तम श्रीकृष्ण भगवान उवाच गीता में हृदयं पार्थ गीता में सर्वोत्तमं गीता में ज्ञानवन्तुग्रं गीता में ज्ञानमभयं गीता में चोत्तमं स्थानं गीता में परमं पदं
गीता मे परमं गुह्यं गीता मे परम गुरु गीतास्थयहं तिष्ठामि गीता मे परमं गृहं गीता ज्ञानं समश्चित्तं त्रिलोकीं फलयामः गीता मे परमा विद्या ब्रह्मरूपा न संशया अर्थमात्रस्मरा नित्यम् अनिर्वच्य पदार्थिकम् गीता नामानि वक्ष्यामि बुद्ध्यानि शिरोपात्रव कीर्तनात् सर्वपापानि विलयं यान्ति तत्सरा गंगा गीता च सावित्री सीता सत्ता पतिव्रता ब्रह्मावली ब्रह्मविद्या निसन्दा मुक्तिगेहिनी अर्थमात्र चिदानन्दा भवग्नि भ्रान्तिनाशिनी वेदत्रायी परानन्दा तत्त्वार्थ ज्ञानमञ्जरी नित्यदानि जपेत् नित्यं नरो निश्चल मानस ज्ञानसिद्धिं लभेत् नित्यं भगवन्ते परमं पदम् ॐ यदश्चरा परिभ्रष्टा मात्रायिना जजभवे पूर्णमवतु तत्सर्वं तत्प्रसादात् जनार्दनम् ॐ कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः गीते माधव हृदय भक्तेरी प्राण गीते माधव भक्तेर आगे बारे बारे करिबे प्रणाम প্রজ্বলিত থাকো মাগো আমার অন্তরে হে প্রজ্বলিত থাকো মাগো আমার অন্তরে ভুলিনা তোমারে যেন জীবনের তরে সংসার পাবনি মাগো জ্ঞানের ভান্ডার গোবিন্দ বল হরি বল গীতায় গোবিন্দ হরি বল হরি বল গীতায় গোবিন্দ বল হরি বল হরি বল গীতায় গোবিন্দ বল হরি বল হরি বল গীতায় হৃদয় মোরে মোরে ভগবান গীতায় হৃদয় মোর বলেন ভগবান গীতানি মধ্যে আমি হরি অবস্থান এখানে গীতা পাঠ শ্রবণ বিচার এখানে গীতা পাঠ শ্রবণ বিচার এই স্থানে নিত্য দাম হইলে আমার এখানে নিত্য নাম হইলে আমার সমাধি উঠিয়া নিত্য হয়ে সুন্দর সবাতে উঠিয়া নিত্য হয়ে চিত্তমন এখন তাই গীতা পাঠ করে বেরিয়ে যান এখন তাই গীতা পাঠ এখন তাই না পারিলে শ্লোক দুইটি এখন তাই না পারিলে শ্লোক দুইটি অথবা একটি শ্লোক পর প্রতিদিন অথবা একটি শ্লোক পড়ো প্রতিদিন জ্ঞান জ্ঞানে যে বা গীতা পূজা করে শালগ্রাম জ্ঞানে যে বা গীতা পূজা করে ভগবান সেই নর পৃথিবীর ভিতরে ভগবান যে নর পৃথিবীর ভিতরে আর হতে চাও যদি ভব পারাবা আর হতে যাও যদি করো বারবার গীতান্তরণী যোগে হয়ে যাও তোরা জয়ের ধ্বনি কর তোরা জয়ের ধ্বনি কর
গীতা পাঠ কর। সত্য দাবি দাবি যদি গীতা সঙ্গীকার সত্য নামে যাবি যদি গীতা সঙ্গী কর। ভাই বোন সবে মিলে গীতা প্রচার কর ভাই বোন সবাই মিলে গীতা পূজা কর। গীতা পাঠে কিনা হয় গীতা পাঠে কিনা হয় জয় জয় কৃষ্ণ জয় গীতা পাঠে কিনা হয় জয় জয় গীতা জয় গীতা পাঠে কিনা হয়। অসাধুতে সাধু হয় অসাধুতে সাধু হয় জ্ঞানের ভাব বৃদ্ধি হয় জ্ঞানের ভাব বৃদ্ধি হয়। জ্ঞানের ভাব গুরুজনের ভক্তি হয় ভক্তি হয়। জ্ঞানের ভাব বৃদ্ধি হয় গুরুজনের ভক্তি হয় জ্ঞানের ভাব বৃদ্ধি হয় গুরুজনের ভক্তি হয়। মরুভূমি জোয়ার বয় মরুভূমি জোয়ার বয় মরা ডালে মুকুর হয় মরুভূমি জোয়ার বয় মরা ডালে মুকুট হয় মরুভূমি জোয়ার হয়। জয় জয় গীতার জয় গীতা পাঠে কিনা হয় জয় জয় গীতা জয় জয় গীতা জয় গীতা হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম হরে রাম রাম হরে 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 কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে হরে। Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Hare Hare. Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Rama Hare গীতায় গোবিন্দ প্রমানন্দে ভক্ত বৃন্দ একবার